بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا لیکچر اہل البیت کی وہ فضیلت اور وہ مقام جو صرف 5 تن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا۔ وہ 5 تن کون سے؟ خود نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت امام علی مقام امام حسن اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہم السلام۔ یہ وہ 5 ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہی چادر کے نیچے لے کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت تلاوت کی تھی۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 تن کو نیچے چادر کے لیا اور فرمایا اے اللہ انہیں بھی پاک کر دے جس طرح تو نے پاک کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور جب عیسائی آئے تھے مبالغہ کرنے کے لیے تو انہی 4 ہستیوں کو لے کر نبی پاک علیہ السلام اللہم ہاؤلائی اہلی کہہ کر کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں میدان مباہلہ میں پہنچے، اور انہی ہستیوں کو دیکھ کر عیسائی پادری عبد المسیح یہ کہہ اٹھا تھا انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ۔ تفسیر خازن کے اندر ہے، عیسائی پادری نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 کو اپنے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور حسین ان 4 سے فرمایا آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن سے تم لڑو گے میں بھی لڑوں گا، اور جن سے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا۔ اب یہ بات سوچنے کی اور مقام غور ہے کہ جن جن ہستیوں کے ساتھ ان 4 کی صلح ہے ان ہستیوں کے ساتھ مصطفیٰ کی صلح، جن جن کے ساتھ ان 4 کی لڑائی اور حرب ہوگا انہی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بھی لڑائی ہے۔ اب بنو امیہ جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم کیا، چن چن کے شہید کیے اور ان پہ پانی بند کیا اور انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کر کے ان کا قافلہ لوٹا، اور بے دردی کے ساتھ کوفہ سے لے کر دربار یزید تک انہیں اونٹوں کی پشت پہ بٹھا کے لے جایا گیا، اور ان پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور ان کی بعد والی اولاد پر بھی ان کے حقوق سلب کر لیے گئے، حتیٰ کہ اس زمانے کے اندر بنو امیہ کے دور میں جب اعلان ممبروں پہ گالیاں حضرت مولا کائنات شریع اسلام کو دی جاتی رہی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ من سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی۔ یہ دور بھی تاریخ کے اندر آیا، اور جس نے اہل البیت پہ ظلم کیا اس کے لیے یہ حدیث وعید ہے کہ میں بھی اس سے لڑوں گا جو تم سے لڑے گا، اور میری بھی اس سے صلح ہوگی جس سے تم صلح کرو گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 کا ذکر فرمایا من احبانی، حضرت مولا علی روایت کر رہے ہیں، امام ترمذی اس کو لے کر ہے، من احبانی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں شہزادوں سے، حضرت حسن سے اور حضرت حسین علیہ السلام سے محبت کی، ان کے بابا علی المرتضی شیر خدا امیر المومنین سے محبت کی، اور ان کی والدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے محبت کی، فرمایا جو ہم 5 تن سے پیار کرے گا کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، جنت میں قیامت کے دن میں جس درجے میں ہوں گا ہم سے محبت کرنے والا بھی اسی درجے میں ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے اس کا جو ان 5 سے محبت کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا درجہ تو وراء الورا سب سے بڑا درجہ ہے، کہ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ آج یوسف بھی ان کی کچہری میں ہے، کیا تو نے دیکھا زلیخا؟ ہمارا نبی
सब नबी आसमानों ही पर रह गए, अर्श आजम पे पहुंचा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सवाल यह पैदा हो सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दर्जा सबसे ज्यादा ऊंचा है, आपका मकाम, आपकी मंजिलत, आपकी अजमत, तो यह क्यों कर मुमकिन है कि एक उम्मती नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर्जे तक पहुंच जाए, जबकि अंबिया उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जो दर्जा ताजदारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलेगा। तो इसका जवाब यह है, जिस तरह बादशाह अपने महल में नौकरों समेत, चाकरों समेत, मुलाजिमों समेत रहता है, और उसमें मुलाजिम भी होते हैं, उसका पानी भरने वाले भी होते हैं, बाग और बगीचे की रखवाली करने वाले भी होते हैं, बागबान भी होते हैं, पहरेदार चौकीदार भी होते हैं, इस तरह कुक भी होते हैं जो उसके लिए खाना पकाते हैं वगैरह वगैरह। जिस तरह बादशाह इतने बड़े महल में अकेला नहीं रहता, उसके साथ नौकर भी रहते हैं। बस बहीन ही बिला तमसील बिला मिसाल यही है कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम अपने दर्जे में होंगे सदरुल अंबिया की हैसियत से, सदरुल अंबिया की हैसियत से, सैयदुल अंबिया की हैसियत से, और हम आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम होंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के नौकर और चाकर होने की हैसियत से। और इसकी तायीद इस हदीस पाक से भी मिलती है कि एक रबी सहाबी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर फरमाया, साल या रबी, रबी मांग, क्या मांगता है, साल मांग। कमाल कर दिया उस मांगने वाले सहाबी ने, यह नहीं कहा कि मुझे दुनिया दे दे, मुझे वजारत दे दे, मुझे कोई ओहदा दे दे, या मुझे गवर्नरी दे दे, या मुझे फला इलाके का अमीर बना दे, या मेरे नाम इतनी जमीनें कर दी जाए। दुनिया मांग सकते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आज कमाल पे ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम जमाल पे आए हुए हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की सखावतों के अंदाज देखने वाले हैं, तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह असआलु का मराफाकतो का फिल जन्ना, मैं आपसे फकत एक ही चीज तलब करता हूं, मुझे जन्नत में अपनी रफाकत से नवाज दें। कुर्बान जाए, रफाकत मांगी नबी पाक अलैहिस्सलाम से, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैं रफाकत नहीं दे सकता, कि जिस जगह मैं पहुंचूंगा कोई नहीं पहुंचेगा, बल्कि सरकार का यह करम है कि जहां सरकार जा रहे हैं अपने गुलामों को भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो फरमाया हम 5 तन से प्यार करने वाला भी उसी दर्जे में होगा जिस दर्जे में मैं हूंगा। कि हजरत मौला कायनात शेर यज़दा करमल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन हमारे घर तशरीफ लाए और मैं आराम कर रहा था। हजरत हसनैन करीमैन भी वेड़े के अंदर थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, ए फातिमा इन्नी व इय्याके व हाज़ैन व हाज़र राकिदा फी मकानिन वाहिदिन यौमल क़यामा। इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हंबल ने भी नकल किया, इमाम बज़ार भी लेकर आए, और हजरत इमाम जज़री ने भी उसदुल गाबा के अंदर बयान फरमाया। फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, फातिमा बेशक मैं, तू और ये दोनों बच्चे और ये सोने वाला यानी अली और मुर्तजा शेर खुदा, आप फरमाते मैं उस वक्त माहवे आराम था, या भी सो के उठा ही था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई। फरमाया जन्नत में क़यामत के दिन एक ही मकाम पे होंगे, हमारा एक ही महल होगा। कुर्बान जाए, 5 हस्तियों को एक ही जन्नत के अंदर जगह, और आपको इल्म है कि सबसे आला बरतर मकाम जो होगा वो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का होगा। जिस दर्जे में नबी पाक अलैहिस्सलाम जा रहे हैं उसी दर्जे में अपने इन चारों को भी साथ सरकार मिला रहे हैं। कोई इनके मर्तबा और मकाम का अंदाजा लगा सकता है कि इनका मर्तबा मकाम किस कदर बुलंद होगा। और इस बात की तईद कुरान मजीद फुरकान हमीद से भी मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत तूर में इरशाद फरमाया, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, बेशक जो मुत्तकी हैं साहिबाने तकवा वो जन्नतों के अंदर, बागों के अंदर और नेमतों में होंगे। यह बात अहले तकवा की जा रही है। और आगे फरमाया फाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो अपने रब की अता पे बड़े खुश होंगे। व वकाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम, उनके रब ने उन्हें अज़ाब जहन्नम से बचाया होगा। कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून, उन्हें कहा जा रहा होगा, ऐलान हो रहा होगा, खाओ पियो, ये उन कामों का बदला है जो तुम दुनिया में किया करते थे। ये साहिबाने तकवा से अल्लाह रब्बुल आलमीन का खिताब होगा, साहिबाने तकवा से मलाइकतुल मुकर्रबीन खिताब कर रहे होंगे। फरमाया मुत्तकीन अला सुरुरिन मसफूफा, वो जन्नत में टेक लगा के बैठे हुए होंगे, सोफों के साथ टेक लगा होगा, यानी बड़े चैन के साथ सफ दर सफ जो तकिए लगे होंगे उसमें बड़े टेक से बैठे होंगे। वो वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, मोटी आंखों वाली खूबसूरत औरतों के साथ उनकी शादियां होंगी। यहां तक बात अहले तकवा की कि उनके नेक आमाल होंगे, उनका नेक अमल उन्हें जन्नत के उस दर्जे तक पहुंचाएगा। और आगे क्या फरमाया, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, और वो कौन है, वत्तबअतहुम, और उन्होंने इत्तिबा की, ज़ुर्रियतुहुम,
یعنی وہ ان کی ذریت صاحبان تقوی کی اولاد جو ان کے پیچھے ان کے ایمان پہ اتباع کرتی رہی، ان جیسا ایمان لائی، ان جیسا عقیدہ رکھا. فرمایا تقوی والے تو اپنے اپنے مقامات پہ ہوں گے ہی، لیکن ان کی وہ اولاد جو ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ان جیسی ہوگی، ان جیسی اتباع کی ہوگی. اگرچہ عمل ان کے برابر نہیں ہوں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ان کی ذریت نے جو ایمان اور عقیدے کے ساتھ ان کی اتباع کی ہوگی، ہم اس اولاد کو بھی الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے. اولاد کو اگرچہ ان کے اعمال اس برابر نہیں ہوں گے کہ وہ جنت کے بالا خانے اونچے خانوں تک پہنچے، لیکن ہم ملائیں گے ان کے باپ دادا کے ساتھ. وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ، انہیں ملا دیں گے ان کے ساتھ. اور آگے فرمایا وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ ان بڑوں کے، ان متقیوں کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ انہیں ان کے بالا خانے سے نیچے ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کی اولاد کو ان کے برابر کر دیا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگی؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اولاد ٹھنڈک ہے، بیویاں ٹھنڈک ہیں، سکھ چین ہوتے ہیں. جہاں ماں باپ وہیں اولاد ہو، تو قیامت کے دن ان کی اولاد ان کے ساتھ ہوگی. وہ جس درجے میں ہوں گے، حضرت فاروق اعظم کی اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی، حضرت عثمان غنی کی آل اولاد جنت میں ان کے ساتھ ہوگی، ہر متقی بندے کی آل اولاد ان کے ساتھ ہوگی. تو مجھے بتائیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت میں کن کے ساتھ ہوں گی؟ وہ اپنے بابا کے ساتھ ہوں گی. وہیں حضرت مولا علی ہوں گے. تو جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی وہیں حسنین کریمین ہوں گے، اور جہاں حسنین کریمین ہوں گے وہیں حضرت جناب علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط امام زین العابدین ہوں گے، اور جہاں یہ ہوں گے وہیں ان کی اولاد امام باقر، امام زید ہوں گے، اور جہاں امام باقر ہوں گے وہیں امام جعفر صادق ہوں گے. غرض جتنے سادات ہیں قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے. یہ ہے وہ مقام کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین جنت میں ایک ہی جگہ ہوں گے. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا ولی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ہم سے محبت کرنے والے محبان اہل بیت، فرمایا قیامت کے دن ہم ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان جنتی اور دوستی ہونے کا فرق کر دیا جائے، یعنی فیصلے ہو جائیں گے کہ بندگان خدا میں کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. لیکن محبان اہل بیت فرمایا ہم ساروں کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے. ان کی محبتوں کا یہ صلح ہوگا. اسی لیے اہل البیت سے محبت ہمارے اکابرین دعائیں کرتے آئے، ہمارے اکابرین اہل بیت کی محبت کی دعائیں کرتے آئے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کلی ور قبول ملو دست و دامان آل رسول. تو کسی نے کہا لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. تو کسی نے کہا بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور حسن رضا خان کیا کہتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوبہ فرما دیں کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا. جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، تمہیں دوزخ کی گھٹن سے نکال کے تمہیں جنت کی بشارتیں دی، میں نے تمہیں ایک ایک کو جنتی بنایا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. بلکہ یہاں تک کہ لا تمس النار مسلم رعانی اور عامن رعانی، کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پہ بھی جہنم حرام ہے،
उसे भी जहन्नुम नहीं जलाएगी। और जिसने मेरे सहाबी को ईमान की हालत में देखा, ताबीन और इत्तिबा की ईमान की हालत में जिसने देखा था, उसे भी जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। तो मैंने जो तुम्हें खुशखबरियां बांटी, तुम्हें ईमान दिया, कुरान दिया, रमजान दिया, रहमान अता फरमाया, और तुम्हें रहमान की मारिफत अता की, तुम्हें इस्लाम की मंजिलें सिखाई, तुम्हें जीना मरना सिखाया, तुम्हें जहालत के अंधेरों से निकाल के इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक वाली लोरियां सुना के तुम्हें आलिम बाअमल बनाया, तुम्हें कुरान और सुन्नत का नूर दिया। फरमाया इसमें मैं तुमसे किसी किस्म का कोई अजर तलब नहीं करता, बस सिर्फ एक है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत इख्तियार करना, मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मन कराबतो का हाउलाइल्लज़ीना वाजबत अलैना मवद्दतुहुम, हका वो आपके करीबी कौन है जिनकी मवद्दत हमारे ऊपर वाजिब कर दी गई। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन व फातिमतु वबनाहुमा, फरमाया वो अली है, फातिमा है, उनको दोनों लाडले हैं, हसन हुसैन है। फरमाया इनसे मोहब्बत करना, इनसे मवद्दत करना, अपनी जान से बढ़कर भी प्यार करना। और इनकी मोहब्बत एक जगह पे फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ला युमिनु अब्दन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही व जाती अहब्बा इलैहि मिन जातिही। इस हदीस पाक को इमाम तबरानी लेकर आए, इमाम बैहकी लेकर आए और इमाम दालमी लेकर आए मुस्नद अल फरदौस के अंदर। इरशाद फरमाया वो बंदा उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत न करे, अपने खानदान से बढ़कर मेरे खानदान से मोहब्बत न करे, अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद से मोहब्बत न करे, और अपनी जान से बढ़कर, अपनी जात से बढ़कर मेरी जात से ज्यादा मोहब्बत न करे। वो मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत मुस्तफा कामिल ईमान होने की निशानी है। बगैर मोहब्बत मुस्तफा ईमान नाकिस। इसी तरह बगैर मोहब्बत अहले बैत भी ईमान नाकिस, बगैर मोहब्बत खानदान मुस्तफा भी ईमान नाकिस। और इनकी मोहब्बत और इनकी मवद्दत तो वो नेमत है। आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तभी तो इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में हम खाएंगे पिएंगे यौमल क़यामा, क़यामत के दिन इकट्ठे। लेकिन इनका बुग़्ज़, फरमाया इनका जो बुग़्ज़ होगा, फरमाया अगरचे बंदा रुकने यमानी और अजर अस्वद के दरमियान नमाज पढ़ रहा हो, रोजे की हालत में हो, काबातुल्लाह के अंदर हो, लेकिन उसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार नहीं है, नफरत है, बुग़्ज़ है, मर गया उसी हालत के अंदर, फरमाया वो जहन्नम में जाएगा। यहूदी मरेगा, कभी मुसलमान नहीं मरेगा। अगर हालत इस्लाम में खातिमा चाहते हैं तो एक ही शर्त है, क्या कि अहले बैत मुस्तफा से मोहब्बत की जाए, अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने खानदान से बढ़कर, अपने कारोबार से बढ़कर। और आखिर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह फरमान भी सुनते जाए। आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मसालो अहली बैती कमसाली सफीनतिन नूह मन राकिबा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरका। फरमाया मेरी अहलुल बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो इसमें सवार हुआ, यानी उसके दिल में मोहब्बत हुई, अदब हुआ, इत्तिबा हुआ, फरमाबरदारी हुई, इन्हीं के लक्ष्य कदम पे चला, इन्हीं की मोहब्बतों के दम भरे, फरमाया वो निजात पा गया। और जो इससे रह गया उसके दिल में बुग़्ज़ आ गया, इनकी इत्तिबा ना की, इनसे नफरत की, इनके खिलाफ वो तलवारें लेकर खड़ा हो गया, गरका, डूब गया, हलाक हो गया। कश्ती नूह की तरह मिसाल दी, जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती में जो जो सवार हुआ था वही बचे थे, और जो कश्ती में रह गए थे, अगरचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सका बेटा ही क्यों ना था, लेकिन वो भी गरक हो गया। इसलिए अगर नजात चाहते हैं, ईमान पे खातिमा चाहते हैं और दीनों दुनिया में हर जगह कामयाबी चाहते हैं, तो अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत बनाना पड़ेगा, मुत्तबे अहले बैत बनाना पड़ेगा। हजरत मौला अली की सीरत और उनके अखलाक करीमा को अपनाना पड़ेगा। हजरत इमाम हसन की सीरत पे अमल करना पड़ेगा, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की सीरत पे अमल करना पड़ेगा। जब इनके साथ अमल होगा तो इनकी मोहब्बतों का असर यह होगा कि कब्र में भी हम कामयाब होंगे, मैदान महशर में भी कामयाब होंगे, और जन्नत में भी मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब होगा।